अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। When the sky will split apart and will listen to the command of its Lord Allah subhanahu wa ta'ala and it out to, and when the earth will be stretched to give room to more people, and it will throw up whatever it contains and will become empty, and will listen to the command of its Lord and its oath, the man will see the consequence of these deeds. O man, you have to work hard constantly to reach your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, and then you have to meet with Him. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. رواه البخاري. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البخاري. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما اللهم صل على مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محبت प्राण भरे اللهم صل على مولانا وعلى آل سيدنا مولانا रस्म आज़ा रह गया रूह बिलाली न रही फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना وعلى آل سيدنا مولانا মিথ্যা অর্থ মিথ্যা সম্পদ মিথ্যা যে দুনিয়া সময় হলে যাবি রে মন সব কিছু যে সরিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا وعلى آل سيدنا مولانا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بروي রবিউল আউয়াল শরীফ চাঁদে আল্লাহ জি মহানন্দে অনল নিভে কুসুম ঝরে দারুণ দোজক হাবিয়ায় বালাগল উলা বিকামালিহি কশফদ দুজা বিজামালিহি حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 آله صلى الله عليه وسلم সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই কেমন আছেন আজকে আমরা অত্যন্ত ধন্য যে এই বিশাল আজিমুশান মাহফিলে উপস্থিত হতে পেরেছি এবং এই এলাকার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আজকের এই আজিমুশান পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সম্মানার্থে শকরি চাঁদপুর মোহাম্মদিয়া হাফিজিয়া ইয়েতিমখানা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এই বিশাল ওয়াজ শরীফ দোয়ার মাহফিলে বিশাল প্যান্ডেলে পুরুষ প্যান্ডেল এবং মহিলাদের প্যান্ডেলে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি এজন্য আরো একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার আগে আজকের মাহফিলের যে প্রধান অতিথি আমার চেয়ে আপনারা সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন, তাকে ভালো চেনেন, কি জানো সমা কি হয়
শহীদুল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আমি সবাইকে জানাই দিতে চাই, শহীদুল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল কাফি তুহিন ভাই সাহেব, সেক্রেটারি জেনারেল নওগাঁ সদর উপজেলা বিএনপি এবং সদস্য জেলা বিএনপি নওগাঁ। উনি অত্যন্ত কষ্ট করে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা খুশি হয়েছেন না বেজার হয়েছেন? আমি মুসাফির, আমি ভাইয়ের জন্য দোয়া করে দিলাম, আল্লাহ পাক ভাইকে জন্য আরো অনেক বড় নেতা বানিয়ে দেন। এবং এত সুন্দর কথা বলেছেন, মুক্তারের মতো কয়েকটা কথা বলেছেন, এবং জনগণের দিন ইসলামের জন্য খাদেম বানিয়ে দেন। অত্যন্ত সুন্দর নাম ওনার। আজকে মাহফিলের যিনি সভাপতি সাহেব হুজুর আলহাজ আল্লামা মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান সাহেব, সাবেক আরবি প্রভাষক, উল্লাসপুর আলিম মাদ্রাসা নওগাঁ, সহসভাপতি সুবি মোহাম্মদ মাহবুর রহমান সাহেব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ইসলামপুর বাইপাস রোড নওগাঁ, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ রাজু সাহেব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নওগাঁ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব সাবেক সভাপতি চকাথি উচ্চ বিদ্যালয় সহ আজকের মাহফিলে যারা ওয়াজ করেছেন, আমার আগে সুমিষ্ট ভাষী হাফেজ কারি মাওলানা হাবিবুর রহমান জিহাদি সাহেব আলোচনা করেছেন, হাফেজ কারি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম দিনাজপুরি সাহেব এবং মাহফিলে ইন্তেজামা কমিটি সহ যারা রয়েছেন সকলকে আমার পক্ষ থেকে, মাহফিলের পক্ষ থেকে জানাই মোবারকবাদ। যেহেতু ঈদ মিলাদুন্নবী মাহফিল, সকলে বলে ঈদ মোবারক। আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনারকে পেয়ে আমরা খুশি করো 12 মাস। এই জন্য যদি ঈদ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসটা এখন এই মাস না, রবিউল আউয়াল মাসই প্রধান মাস, যেই মাসে নবীজি দুনিয়াতে এসেছেন। রবিউল আউয়াল দ্যাট মিনস ফার্স্ট স্প্রিং, প্রথম বসন্ত। বসন্ত হচ্ছে ঋতুর রাজা, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাকের হাবিবকে আল্লাহ পাক ওনার বন্ধুকে পাঠিয়েছেন এই ঋতুর রাজায় প্রথম বসন্তে রবিউল আউয়াল মাসের 12 তারিখ সোমবার শরীফে। সেই উপলক্ষে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন, যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সূরা ইউনূস শরীফে, আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমার হাবিব যেই দিন দুনিয়াতে আসছে তোমরা সেই উপলক্ষে সব সময় শুকরিয়া আদায় করো, খুশি প্রকাশ করো। আমার হাবিবের আগমন উপলক্ষে যারা খুশি প্রকাশ করবে সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন। তো সকলে বলি ঈদ মোবারক। আরো একটা ঈদ মোবারক হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা একটা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই যে বাংলাদেশে অনেক সংগ্রামের পরে আপনারা একটা নতুন জীবন পেয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? এই বাংলাদেশ হচ্ছে ওলি আল্লাহদের বাংলাদেশ, আউলিয়া কেরামদের বাংলাদেশ, পীর মাশায়েখদের বাংলাদেশ। যতই অতীতে দুর্নীতিবাজ, চোর, বাটপার, চিটার, ছিনতাইকারী আসছে, আপনারা কাউকে ক্ষমা করেন নাই, আপনারা সবাইকে সরাই দিয়েছেন। এবং ভবিষ্যতে এরকম আরো যারা আসবে এই দুর্নীতিবাজ কাউকে আপনারা ক্ষমা করবেন না, ঠিক কিনা বলুন? এটা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বাংলাদেশকে অনন্তকালের জন্য কবুল করেন, সকলে বলি আমিন। আমার আব্বাজিরা, যুবক ভাইরা, আলোচনা শুরু করতে করতে আমাকে কোন অবস্থায় দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন। আমি আপনাদের কষ্ট দেব না। আমি মুসাফির, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, ঢাকা থেকে এসেছি। এখন প্রায় 12টা বেজে গেছে। পর্দার আলে অনেক মা বোন রয়েছেন। বাদ আসর থেকে আলোচনা হয়েছে, ওয়াজ মাহফিল হয়েছে, জিকির আজকার হয়েছে, কালেকশনও কিছু হয়েছে। প্রধান অতিথি সাহেবকে আপনারা শক্ত করে ধরছেন, উনি কিন্তু বেজার হন নাই, খুশি হয়েছেন। মানে আপনারা ভালোবেসেই তো ধরছেন, তাই না? ওনাকে ভালোবাসেন বলেই তো দাওয়াত করেছেন। আল্লাহ পাক ওনার ব্যবসা বাণিজ্যে, ওনার এই দানে আরো যেন বেশি বারাকা দান করেন। উনি কোত্থেকে দিবেন? আল্লাহ পাক দিলে তো দিবেন। আল্লাহ পাক ওনাকে সে অবস্থানে রেখেও দিয়েছেন। আল্লাহ পাক যেন বেশি বেশি দেন এবং উনি যেন বেশি বেশি বন্টন করতে পারেন। হাদিসে রয়েছে যারা ন্যায় বিচারক বাদশা, যারা ন্যায় বিচার করবে তারা মৃত্যুর পরে জিন্দা থাকবে। আমাদের বাংলাদেশে এই ন্যায় বিচারক শাসক খুব কম আসছে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি বলে দিয়েছেন, ন্যায় বিচারক বাদশা যাবে, বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে। মৃত্যুর পরে তার ডেড বডি লাইভ থাকবে, শরীর পচবে না, কাপড় একটু নষ্ট হবে না। এই ন্যায় বিচারক বাদশা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে দান করেন। একজন সে কাউন্সিলর থেকে, মেম্বার থেকে, একজন মেম্বার, একজন কমিশনার, একজন চেয়ারম্যান, উনি বলেছেন যে এই মাহফিল এবং এলাকায় আমরা থাকবো সবাইকে নিয়ে। এই মাহফিলও কাকে নিয়ে? সবাইকে নিয়ে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত ইসলাম, জাসদ, বাসদ, তারপরে জাতীয় পার্টি, সবার জন্য মাহফিল। কারণ এই কোরআন শরীফ কার জন্য? সবার জন্য। সুন্নাহ কার জন্য?
আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কার জন্য এই যে দুইটা সমাবেশ গেল, এই দুইটা সমাবেশের উদ্দেশ্য কি ছিল? মুসলমানদের জন্য। ফিলিস্তিন, আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে আছি, ইসরায়েলের পক্ষে নাই। দুইটা সমাবেশ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছে রাজপথে। এ দ্বারা প্রমাণ হয়েছে সমস্ত মুসলমান এক। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। ঠিক কিনা বলেন? আওয়ামী লীগের আল্লাহ কয়জন? বিএনপির আল্লাহ কয়জন? জামাত ইসলামের আল্লাহ কয়জন? জাতীয় পার্টির আল্লাহ কয়জন? সবার আল্লাহকে এক। শুধু সমস্যা হচ্ছে যেগুলি দুর্নীতিবাজ সমাজে এখনো আছে, যারা দুর্নীতি করে নাই, তাদেরকে কেউ পুলিশ খোঁজে না, কোনো প্রশাসন তাদেরকে খোঁজে না। যারা দুর্নীতিবাজ তাদেরকে খুঁজছে। ঠিক কিনা বলেন? চিরুনি অভিযান চলছে কাদের জন্য? যারা দুর্নীতিবাজ হয়েছে। এই বাংলাদেশ থেকে অতীতেও যারা দুর্নীতি করেছে কেউ সুস্থ যেতে পারে নাই, কারণ এই দেশ হচ্ছে ওলি আল্লাহদের দেশ, পীর মাশায়েখদের দেশ। এই দেশ হচ্ছে ইসলামের রাজ কায়েম করার দেশ। ঠিক কিনা বলুন? আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। পেলাম নূরের নবী, দিনি জো জাহানের রবি। পেলাম নূরের নবী, যিনি দো জাহানের রবি। আল কোরআন আমার অলংকার, আমি বাতিলেরই হুঙ্কার। ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলমান আমার পরিচয়। ঠিক কিনা? আমাদের পরিচয় কি? আমরা মুসলমান। এই মুসলমান যখন হয়েছি, কালেমা পড়েছি, কালেমা পাঠ করার পরই যে প্রধান ডিউটি সেটা হচ্ছে কি? নামাজ। প্রধান ডিউটি কি? আমরা কালেমা পড়েছি, আমার সঙ্গে বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কালেমায়ে শাহাদাত, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক নম্বরে লাগবে নামাজ। এখন ওয়াজ করব আপনাদের সামনে, আরো 2-3 ঘন্টা যদি ওয়াজ আমি করি, আমি যে সূরা ধরেছি কোরআন শরীফের 30তম পারা সূরা ইনশিকাক, এখানে মাত্র 25টা আয়াত রয়েছে। যদি তাফসীর করতে থাকি প্রায় ফজরের কাছাকাছি হবে, কিন্তু আমার ওয়াজের চেয়েও ফজর নামাজ পড়া কি ফরজ। ফজর নামাজ পড়তে হবে। নামাজ না পড়ে সারা রাত ওয়াজ শুনলে কোনো কাজ হবে না। ওয়াজ যতটুকু শুনেছেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তৌফিক দেন। সকল বলি আমিন। যেন ফজর নামাজ পড়তে পারি। মা বোন রয়েছে পর্দার আড়ালে, তাদের জন্য কয়েকটা কথা বলি, আমি মোনাজাত দিয়ে দিব। কাউকে কষ্ট দেব না, এবং আপনাদের মেহমানদারির জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, একটু তাবারক ইন্তজাম করা হয়েছে। আপনার তাবারক ছাড়া কেউ যাবেন না। তার শুরুতে বলুন, ঈশার নামাজের সময়, ঈশার নামাজে যারা এসেছেন তারা পড়েছেন। ফজরের নামাজ একজনও কাজা করবেন না। কে আছেন? হাত জাগান দেখি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। যদি ফজর নামাজ আপনারা কাজা করে ফেলেন তাহলে আমিও আটকে যাব। যদি বলে ফেলেন যে হুজুর আটকে দিয়েছে, ওয়াদা করলেন, আর যদি ঘুমায় যান অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। প্রত্যেকটা ঘরেই একাধিক মোবাইল আছে, অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। ফজরের নামাজ না পড়ে কেউ ঘুমাবেন না। যারা মা বোন ভিতরে আছেন, মা বোনদের জন্য কয়েকটা কথা বলবো। এবার শুনুন, আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করবে, সে অর্ধেক রাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ফজিলত লাভ করবে। এবং যে এশার নামাজ দাঁড়ায় পড়বে, মানে জামাতের সাথে আদায় করবে, সে বাকি অর্ধেক রাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার ফজিলত লাভ করবে। সুতরাং যে যেখানে থাকেন, আপনি যদি মসজিদ কাছে না থাকে, আমি সেদিন মাহফিলে গিয়েছিলাম, এখন তো ফজর নামাজে অনেক সময় যাওয়াটাও বিপদ হয়ে গিয়েছে, কারণ এই যে ওনারা অনেক যুদ্ধ জেহাদ করে একটা অবস্থায় নিয়ে আসছেন, কিন্তু চোর বাটপার তো হেদায়েত দেওয়া, আল্লাহ পাক যদি হেদায়েত দান করেন। ঠিক কিনা বলেন? তো আমরা চাই যে বাংলাদেশ থেকে যেন চোর ডাকাত ছিনতাই, এই খুনি রাহাজানি, এগুলি যেন হেদায়েত হয়ে যায়। আমি সেদিন মাহফিলে গিয়েছি মাগুরাতে। মাহফিল কেবল শেষ করে একটু ঘুম, কেবল চোখে একটু ঘুম আসছে, এর মধ্যে শুনলাম চতুর্দিক দিয়ে মসজিদে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে, ঘোষণা দিচ্ছে আপনারা সবাই সতর্ক থাকেন, এলাকায় ডাকাত ঢুকছে।
বলেন আর কি ঘুম আসে? সব মসজিদে একে একে সব মসজিদে এর মধ্যে তাকবীর শুরু হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, তখন আর চোর ডাকাতরা আসতে পারে নাই। যদি ফজর নামাজে মসজিদে আসতে না পারেন, আলহামদুলিল্লাহ বাসায় বসে আপনি ছেলে মেয়েদের নিয়ে জামাতে আদায় করতে পারেন। মা বোন থাকলে এক কাতার পিছনে থাকবে, আপনার ছেলে থাকে আপনার পাশে থাকবে, মেয়েরা থাকবে এক কাতার পিছনে। তো আপনি যদি জামাতে আদায় করেন, সে জামাতের ফজিলতটা লাভ করবেন। আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনাকে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, আমার হাবিব আমি নামাজ, কোরআন শরীফ 82 জায়গায় নামাজের কথা বলেছি। কত জায়গায়? 82 টাইমস, 82 জায়গায় নামাজের কথা বলেছি। এখন নামাজ পড়লে কি হবে? আমার হাবিব আপনি ঘোষণা দিয়ে দেন। আল্লাহর হাবিব ঘোষণা দিয়ে দিলেন, আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, সালাহ ইজ দ্য কি অফ দ্য প্যারাডাইস। নামাজ হচ্ছে বেহেশতের চাবি। কিসের চাবি? বেহেশতের চাবি। নামাজ যখন আদায় করবেন, এই নামাজটা আপনার বেহেশতের চাবি হয়ে যাবে। কিভাবে চাবি হবে? আপনারা দেখেন, আপনার বিকাশে, মোবাইলে বিকাশে টাকা ঢুকেছে, আপনি দোকানে গিয়া শুধু পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেন, আপনার টাকা দিয়ে দেয়। এবার টাকাটা কি মোবাইলে ভিতর দিয়ে বের হয়? মানে কেমনে বের হয় বোঝার জন্য এতই যথেষ্ট। আমরা নামাজ আদায় করব, এই নামাজে বিনিময় হচ্ছে বেহেশতের চাবি। এখন সব নামাজ কিন্তু বেহেশতের চাবি হবে না, সব নামাজ বেহেশতের চাবি হবে না। সেদিন পেপারে আসছে, মসজিদে নামাজ আদায় করছে মুসল্লি, সেজদায় গিয়েছে, তার বুকের তলে মোবাইল ছিল, এই পিছন দিয়া হাত ঢুকাইয়া মোবাইল চোর মোবাইল নিয়ে গেছে সেজদার ভিতরে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। তাহলে সেই মোবাইল চোর, সেও তো মসজিদে গিয়েছিল, তার মাথায় টুপি ছিল, সে তো ওযু করেছিল, অথচ সেজদার ভিতরে সে যদি ভয় করতো যে মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ পাকের ঘর, আল মসজিদ বাইতুল্লাহ, মাদ্রাসা তো বাইতি, মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ পাকের ঘর, মাদ্রাসা আমার ঘর, আল্লাহ পাকের ঘরে আমি চুরি করতে আসছি, যদি এই ভিতরটা, এই ভয়টা তার ভিতরে থাকতো, সে মোবাইল চুরি করতে পারতো? এজন্য আল্লাহ পাকের হাবিব বলেছেন, লা সালাতা ইল্লা বিহুজুরিল কলব, হুজুরি কলব ছাড়া, গভীর মনোযোগ ছাড়া, তাকওয়া ছাড়া, আল্লাহ পাককে ভয় করার মতো ভয় ছাড়া কোন নামাজই গ্রহণযোগ্য হবে না। নামাজ পড়তে হবে, নামাজ আদায় করতে হবে, নামাজের জন্য, নামাজ পড়ার মতো নামাজ। সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, নামাজ আদায় করুন যেরকম নামাজ আদায় করতে বলেছেন, আমাকে যেরকম নামাজ আদায় করতে দেখেছো সেরকম নামাজ আদায় করুন। আল্লাহ পাকের একজন বুজুর্গ দাস দিচ্ছেন, ওয়াজ করছেন, পাশে থেকে এক ব্যক্তি বলল, হুজুর আমাকে একটু বলে দেন কোন নামাজ মেরাজ হয়, কোন নামাজ বেহেশতের চাবি হয়। নামাজ আল্লাহ পাক বলেছেন, আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা, আকিমুস সালাতা ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, নামাজ কায়েম করো, নিশ্চয়ই নামাজ খারাপ কাজ থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে। কিন্তু নামাজ পড়ছে, নামাজ পড়ার পরে মোবাইল চুরি করছে, নামাজ পড়ছে, সুযোগ পেয়েছে মানি ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে গেছে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাকের মাহবুব আলী বুজুর্গ ব্যক্তি বললেন, শোনো, যখনই আমি নামাজের নিয়ত করি, প্রথমে আমি ওযু করি, ওযু করার আগে যখন আমার ওযুর প্রয়োজন হয়, তার আগে যদি আমার ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন হয়, আমি সেই রকম ইস্তেঞ্জা করি। ইস্তেঞ্জা করার পরে আমি সেখানে ঢিলা কুলুক অথবা যেভাবে পবিত্র হওয়ার অবস্থা সেটা আমরা করি। বর্তমানে বাজারে টিস্যু পাওয়া যায়, একটা সময় ছিল টিস্যু ছিল না। বসুন্ধরা গ্রুপ আর এই যে ফ্রেশ কোম্পানি, 2-3টা গ্রুপ, এরা টিস্যু বের করছে। এই টিস্যু বের হওয়ার আগে কি ছিল? আমি কি বাস্তব কথা বলছি না অবাস্তব বলছি? আগে কি ছিল? এই যে আপনাদের পাশে গ্রামে সহজে ছিল, সেটা হচ্ছে কুলুক ছিল। আমি যখন সরসিনা মাদ্রাসায় পড়তাম, আমরা ফজরে পরে নদী শুকায় যেত, সেই নদীতে আমরা মাটি আনতে যেতাম, সেই ঠেলা গাড়িতে মাটি এনে ডিলা কুলুক বানায় আবার আসরের পরে এটা শুকায় যেত, নিয়ে আসতাম। তো আমি তখন আলেমে ফার্স্ট ইয়ার পড়ি, আমি ছিলাম সামনে, তখন তো আমাদের স্ট্রং ছিল, রক্ত গরম ছিল, ঠেলা গাড়ি ভর্তি সেই কাদা, সে মাটি, দৌড় দিয়েছি, পিছন থেকে এমন ধাক্কা দিয়েছে আমি উল্টে পড়ে গেছি, পুরা ঠেলা গাড়িটা আমার পিঠের উপরে পড়ছে, আমার এই নখটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়েছে। যা বলছি আপনাদের, সেই ঢিলাকুলুক বানিয়েছি, ওইগুলো একদম খাস সুন্নত আর কি, যে পবিত্র অর্জন করার জন্য। বর্তমানে আসছে টিস্যু, টিস্যু ব্যবহার না করলে, পেশাব থেকে পবিত্র না হতে পারলে তাহলে ওযু হবে না। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কি একটা বিশেষ পদ্ধতি, আমাদের সমাজে এখন অনেক মুরব্বী আছে সেটা জানে না। আমাদের যে পোশাক করি, আমাদের পোশাকের রাস্তা হচ্ছে একটু বাঁকা, এটা ঘুরে আসতে সময় লাগে। এই জন্য হাদিসে বলা হয়েছে 40টা কদম পর্যন্ত হাঁটলে
অবস্থায় প্রস্রাব থেকে রিলিজ হওয়া যায়, ফ্রেশ হওয়া যায়। অনেক মুরব্বী আমার বসুন্ধরা দেখি যে পেশাব করতে বসলো, কিছু পানি ব্যবহার করে উঠে গেল। বলেন পেশাব করার সঙ্গে সঙ্গে যদি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন তাহলে কি পবিত্র হইল? পেশাব ভিতরে থেকে যেতে পারে, এ অবস্থা উজু করলে উজু হবে না। আল্লাহর ওলি বলছেন আমি এমন সুন্দর করে সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত আমি পবিত্রতা অর্জন করি, এরপর আমি অজু করি। যখন আমি অজু করি তখন মনে হয় আমার জীবনের শেষ অজু আমি করছি, জীবনে কোনোদিন মনে হয় আমার আর অজু করার সুযোগ হবে না। আল্লাহ ওলি বলছেন আমার জীবনে মনে হয় শেষ অজু। অজু সম্পন্ন করে যখন আমি নামাজে দাঁড়াই আমার মনে হয় এই যে নামাজে দাঁড়িয়েছি, পরে ওয়াক্ত নামাজ মনে আর কোনোদিন সুযোগ হবে না, নামাজে মনে হয় আমি আর কোনোদিন অ্যাটেন্ড করতে পারবো না, আমার জীবনের শেষ নামাজ। যখন আমি সূরা কেরাত পড়ি অত্যন্ত বিশুদ্ধতার সাথে, যে একটা হরফ যদি এলোমেলো হয়ে যায় তাহলে অর্থ উল্টা হয়ে যাবে। আমাদের দেশে বর্তমানে দেখা যায় বেশিরভাগ জেনারেল শিক্ষিত যারা কোরআন শরীফ পড়েছে বাংলা দেখে উচ্চারণ করেছে, উচ্চারণ ঠিক মতো হয় নাই। যেমন বাংলায় লেখা আছে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। কিন্তু দুজন হাফেজকে আমরা পাগড়ি পরিয়েছি, তাদের পড়াটা এই পড়ার সাথে আর বাংলা পড়া কি মিল আছে? সুতরাং আপনি বেশি লাগবে না, 4 রাকাত নামাজের জন্য 4টা সূরা, সূরা ফাতিহা ছাড়া 4টা সূরা। মাদ্রাসার হুজুর আছে, মুআল্লিম আছে, হাফেজ সাহেব আছে, ইমাম সাহেব আছে, মুয়াজ্জিন আছে, শুধু করে নেন কয়টা সূরা? 4টা সূরা বিশুদ্ধভাবে। আল্লাহ পাকের মাহবুব বুজুর্গ বললেন যখন আমি তেলাওয়াত করি বিশুদ্ধতার সাথে তেলাওয়াত করি, যখন রুকু যাই আমার মনে হয় আমার জীবনের শেষ রুকু, যখন আমি সেজদায় যাই আমার মনে হয় জীবনে আর কোনোদিন সেজদা যেতে পারবো না, জীবনের শেষ সেজদা। যখন নামাজ আমি দাঁড়িয়ে থাকি আমার মনে হয় 30,000 বছরের রাস্তা পুলসিরাত মনে হয় পার হচ্ছি। আমার ডানে বামে, ডানে বেহেশত, বামে দোজক, নিচে পুলসিরাত দোজক। এমন অবস্থায় আমি নামাজ আদায় করি, ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকি। এমনি করে করে যখন আমি সালাম ফিরিয়ে দেই আমার মনে হয় এত কষ্ট করে নামাজ পড়েছি, আমার নামাজটা হইল কি হইল না। আমরা এরকম কি টেনশন নিয়ে, এরকম চিন্তা নিয়ে নামাজ আদায় করি? এত সুন্দর করে নামাজ পড়ার পরে মনে হলো নামাজটা হইল কি হইল না। তখন আমি চলে আল্লাহ পাকের কাছে 2 চোখ থেকে 2 ফোঁটা পানি ফেলে দেই, মালিক ও দরদি আল্লাহ, নামাজ পড়তে বলেছেন আপনি, আমি চেষ্টা করেছি, আমি জানি না আমার হয়েছে কিনা, আমার যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ভুলগুলো মাফ করে দিই। যেই নামাজ মেরাজ হয়, যেই নামাজ বেহেশতের চাবি হয়, আপনার হাবিব যেমন করে নামাজ আদায় করেছেন আমাকে ওই রকম নামাজির কাতারে শামিল করে নেন। ওনার ছাত্র যিনি শ্রোতা বললেন হুজুর এইরকম নামাজ আপনি কতদিন ধরে পড়তেছেন? মাহবুব বুজুর্গ বললেন আমি এইরকম ভাবে 30 বছর ধরে নামাজ আদায় করতেছি। যিনি প্রশ্ন করেছেন সঙ্গে সঙ্গে কাবার দিকে সেজদায় পড়ে গেলেন, আল্লাহ কোনদিন নামাজ পড়েছি এইরকম চিন্তা নিয়ে নামাজ আদায় করতে পারি নাই, এইরকম ভাবে সুন্দর করে নামাজ আদায় করার তৌফিক আমাদেরকে দান করেন। সুতরাং সেরকম নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ আদায় করা হচ্ছে ফরজ, এবং পুরুষের জন্য হচ্ছে হালাল কামাই করা ফরজ। পুরুষের জন্য কি? হালাল কামাই করা ফরজ। আমি বলেছিলাম কোরআন শরীফের সূরা শিকাকে যে আমরা যে দুনিয়াতে থাকবো এই দুনিয়ার কি কোনো চিরস্থায়িতা আছে বলেন? হতে পারে এটাই জীবনের শেষ মাহফিল, হতে পারে এটাই জীবনের শেষ রজনী, হতে পারে এটাই জীবনের শেষ দিন, ঠিক কিনা বলেন? হতে পারে এটাই জীবনের শেষ ওয়াজ, আর কোনোদিন সুযোগ নাও হতে পারে। আমাদের এটাই কি শেষ ঠিকানা? শেষ ঠিকানা কোথায় সেটা আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, ইদাস সামাউ শাক্কাত, when the sky will split apart, বলেছেন আল্লাহ পাক যেদিন আকাশটা ফেটে যাবে। আকাশ ফেটে যাবে কোন দিন? ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন। তার মানে এই দুনিয়াটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। এই কথাগুলো কার? আল্লাহ পাকের। ওয়াদিনাত লিরাব্বিহা ওয়া হুক্কাত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হুকুমে সমস্ত জগৎটা চলতে থাকবে। আকাশ ফেটে যাবে, জমিন ফেটে যাবে। ওয়া ইদাল আরদু মুদ্দাত, পৃথিবীটাকে সম্প্রসারিত করে দেওয়া হবে। তাম দুনিয়াটাকে আল্লাহ আরাফাতে ময়দানের মতো এক করে দেওয়া হবে। সেই দিনটা কোন দিন?
ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন। কিন্তু সময় অল্প, আমি সেই তাফসীর পুরো করতে পারবো না, যে আমাদের এই জীবনটাই শেষ জীবন নয়, আসল জীবন রয়েছে কোথায়? ওইখানে। তো সেইখানে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এক নম্বরে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজের পরে আল্লাহ বলেছেন ওয়াকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ যাকাতা, যাকাত দিতে হবে। কি দিতে হবে? যাকাত দিতে হবে। যাকাত যদি বাৎসরিক সমস্ত খরচ বাদে 50-60 হাজার টাকা যেটা অ্যামাউন্ট আসে, এই টাকার শতকরা কত টাকা? 2.5 টাকা। এই 2.5 টাকা যদি আপনি যাকাত দেন, তাহলে বাকি 97.5 টাকা আপনার পবিত্র হয়ে যাবে। যদি আপনি 2.5 টাকা আটকায় রাখেন, 97.5 টাকা আপনার জন্য অপবিত্র হয়ে যাবে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। যাকাত শতকরা কত টাকা? 2.5 টাকা। এই 2.5 টাকা যদি আপনি আটকায় রাখেন, তাহলে আপনার নামাজ, রোজা, ইবাদত, বন্দেগী সব ব্যানিশ হয়ে যাবে। সুতরাং যাদের উপরে যাকাত ফরজ হয়েছে, শুধু রমজান মাসেই যাকাত শেষ হয়েছে তা নয়, আপনি 12 মাস যাকাত দিতে পারবেন। কিয়ামতের দিন শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরেই যারা যাকাত দিবে না, ভয়ঙ্কর সাপ, তার মাথায় 2টা চক্ষু বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর চক্ষু বিশিষ্ট সাপ তার গলায় পেঁচড়ে থাকবে। সে বলবে, আই এম নট আ স্নেক, আমি কোনো সাপ নই, আই এম ওর অ্যাসেট, আই এম ওর প্রপার্টি, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সম্পদ, আনা মালুক, আনা মালুক, আনা মালুক, আমি তোমার সম্পদ, আমি কোনো সাপ নই। তুমি যে যাকাত দাও নাই, সেজন্য আজকে সাপ হয়ে তোমাকে আমি আঘাত করতে থাকবো। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। যাকাতের পর হচ্ছে রোজা, রোজার পর হচ্ছে হজ যদি অ্যাবিলিটি থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, যেই আমলগুলো আল্লাহ পাক যে চান আমাদের সেরকম করার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন। এবার মা বোনদের জন্য কটা কথা বলবো। মা বোনদের জন্য 1 নম্বর হচ্ছে পর্দা। পর্দা করা কি ফরজ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি দেখেছি এখানে অনেক মা বোন এসেছেন, শত শত হাজারের উপরে মা বোন এসেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মা বোন যারা এসেছেন অনেকেই বোরকা পরে আসেন নাই। যারা বোরকা পরে আসেন নাই বা আসতে পারেন নাই, দূর থেকে আমরা যারা দেখেছি, এই দোষ কিন্তু আপনাদের, আপনার বোরকা কিনে দেন নাই। ঠিক কিনা বলেন? আপনার স্ত্রীকে আপনি কেন আরেকজনকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন? এই মা বোনরা আজকে আসছে, ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে, শুনেছি ওয়াজ মাহফিল হবে, এখানে সুন্দর সুন্দর ওয়াজ হবে, আলোচনা হবে, কিন্তু বক্তারা ওয়াজ করতে করতে দেখা যায় মা বোনদের জন্য ওয়াজ আর করার সুযোগ থাকে না। আমার আব্বাজির যুবক ভাইরা, এই মারা হচ্ছে আমাদের মা। এই নারী যারা আসছেন আমাদের মা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন মহিলাকেই, কোন নারীকেই নবী রাসূল করে পাঠান নাই, কিন্তু মাদেরকে নবী রাসূলের মা করে দুনিয়ার জমিনে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত সম্মান দিয়েছেন। হযরতে হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনাকে কত সম্মান দিয়েছেন। খাদিজাতুল কুবরা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনাকে কত সম্মান দিয়েছেন। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা আলাইহিস সালাম ওনাকে, উম্মাহাতুল মুমিনিন যারা ছিলেন 13 জন, কত সম্মান দিয়েছেন। ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাম ওনার সম্মানিত মা হযরতে মারইয়াম আলাইহিস সালাম ওনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাইলে যে পারেন স্বামী ছাড়াও সন্তান দিতে পারেন, বাবা ছাড়াও সন্তান দিতে পারেন। আদম আলাইহিস সালামকে বাবা ছাড়া পাঠিয়েছেন, হাওয়া আলাইহিস সালামকে বাবা মা ছাড়া পাঠিয়েছেন। ঠিক কিনা বলেন? এখানে আমরা আছি, সবারই আব্বা আছে, মা আছে। হাওয়া আলাইহিস সালাম, আদম আলাইহিস সালাম, ওনাদের আব্বাও নাই, মাও নাই। আবার হযরতে ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, হু হ্যাজ নো ফাদার, ওনার কোনো পিতা নাই, পিতা ছাড়া আল্লাহ পাক ওনাকে পাঠিয়েছেন। এটা দিস ইজ দ্য মিরাকেল অফ আল্লাহ, আল্লাহ পাকের কুদরত। তো নারীকে আল্লাহ পাক এত সম্মান দান করেছেন। সেই নারী কেমন সম্মানিত দেখেন। আম্মা জান খাদিজা আলাইহিস সালাম, উনি ওনাকে কে চিনতো? এরকম ভাবে উনি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন, শ্রেষ্ঠ রূপসী ছিলেন, শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রাতশালিনী ছিলেন, সবচাইতে বড় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যাগনেট ছিলেন, যার লক্ষ লক্ষ স্বর্ণের বড়ির ব্যবসা ছিল। যে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আম্মা জান খাদিজা আলাইহিস সালামকে কেমন ভাবে মঞ্জুর করেছেন দেখেন। আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে ওনার স্ত্রী করে পাঠিয়েছেন। উনি নবীজির ঘরে আসার পরে সমস্ত সম্পত্তিগুলো নবীজির কদম মোড়কে বিলিয়ে দিয়েছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার জন্য আমি পেশ করলাম, আপনি দ্বীন ইসলামের জন্য সব সম্পত্তিগুলো খরচ করবেন। এইরকম মা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে থাকা দরকার কিনা? ঠিক কিনা বলেন?
আলহামদুলিল্লাহ ভিতর থেকে এই যে কালেকশন হয়েছে, অনেক মাই অনেক কিছু দিয়েছেন, তবে আরো বেশি কিছু দেওয়া দরকার ছিল। ভিতরে যেভাবে এসেছেন তাতে সেই হিসেবে খুব বেশি টাকা পয়সা কিন্তু হয় নাই। এখানে যারা দিয়েছেন অনেকেই কিন্তু অ্যাটেন্ড করেন নাই। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে? এই যে গতকালকের না পরশু দিনও দেখলাম ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এই ঢাকা গত বছর বনশ্রীতে যে বাবা মারা গেছে, সমস্ত সন্তানরা একত্র হয়েছে যে সম্পত্তি ভাগ না করা পর্যন্ত লাশ দাপন হবে না। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। তাহলে এমন সন্তান রেখে যান যে সন্তান আপনার জন্য দোয়া করবে। দেখলাম বৃদ্ধাশ্রমে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, তার ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে আছে। আর একজন ডক্টর, এমবিবিএস ডক্টর, তার ছেলে মেয়ে সব ডক্টর, এমবিবিএস ডক্টর আমেরিকাতে পাঠিয়েছে। সমস্ত সম্পত্তিগুলো সব নিয়ে গেছে। মা মারা গেছে, বাবা এই ঢাকা শহরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতেছে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। খবরদার, সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেন, কোরআন শিক্ষা দেন, সুন্নাহ শিক্ষা দেন, নবীজির আদর্শ শিক্ষা দেন। এই সন্তান আপনার জন্য দোয়া করবে। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। বলুন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি। আমার মা বোনেরা যারা পর্দার আড়ালে আছেন শুনুন, যাদের বিবাহ শাদী হয়েছে, যাদের স্বামী আছে, বাবা আছে, মা আছে, অথবা বাবা নাই, মা নাই, স্বামী নাই, দোয়া করেন। একজন মহিলা যদি ওলি আল্লাহ হয়, একজন মহিলা যদি মুমিনা হয়, 70 জন ওলি আল্লাহর সমান। 70 জন পুরুষ আপনাদের হাতের মোনাজাতের যে পাওয়ার হবে, একজন মায়ের মোনাজাতের পাওয়ার তার চেয়ে বেশি। আম্মা জান খাদিজা আলাইহিস সালাম, নবীজি যখন দ্বীন ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলুন লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা। আসমানের মালিক যে আল্লাহ, জমিনের মালিক সে আল্লাহ, রাজার মালিক যে আল্লাহ, প্রজার মালিক ও আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। গভীর রজনী, রাত্র 1টা 2টা 3টা পর্যন্ত রাহমাতুল লিল আলামিন হাবিবুল্লাহ নূরে মুজাসসাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। আরবের বুকে দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় 98 কিলোমিটার দূরে তায়েফে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। কত কষ্ট করেছেন, হুজরা শরীফ ফিরতে গভীর রাত হয়ে গিয়েছে। রাত্র 1টা 2টা 3টা বাজে, গভীর রাত্র পর্যন্ত নবীজি বাইরে ছিলেন। আয়েশা হুজরা শরীফে ঘরে টোকা দিয়েছেন খাদিজা। খাদিজা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। জেনে বলুন সুবহানাল্লাহ। খাদিজা লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। খাদিজা আপনি ঘুমান নাই? বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত কষ্ট করে, কতদিন গভীর রাত্রে কেঁদে কেঁদে মুনিবের কাছ থেকে আপনাকে পেয়েছি। সেই কতদিন ধরে আপনাকে বুকে ধারণ করে রেখেছি। আমি আপনার কাছে আসতে পারি নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো 2 জায়গায় আমাকে সংসার করতে হয়েছে, শাদী মোরগ করতে হয়েছে, কিন্তু আপনাকে আমি পেয়েছি অনেক দেরিতে। সেই কত কেঁদেছি। দয়ালু আল্লাহ, যিনি আমার ব্যবসার ম্যানেজিং পার্টনার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কত মানুষের সাথে, কত ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসা করলাম, সবাই আমার ব্যবসায় লস দিয়ে গেল, আমার টাকা মেরে দিয়ে গেল, রিয়াল মেরে দিয়ে গেল। ও দয়ালু আল্লাহ,
আপনার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি পেয়েছি, যিনি আমার ব্যবসাকে চাঙ্গা করে দিয়েছেন। এই মানুষটাকে আমার জীবনের সঙ্গী বানায় দেয়। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। আমার আম্মা এরকম কাঁদেন, চোখের পানি ফেলেন। আপনি কি চান? তাহাজ্জুদ পড়েন, আল্লাহর কাছে যা চান তাই পাবেন। ও দয়াল রাসূল, যাকে আমি এত কষ্ট করে পেলাম, সে আমার প্রিয় মানুষ। উনি গভীর রাত্র পর্যন্ত বাইরে থাকবেন, আমি কেমন করে ঘুমাইতে পারি? আপনি যখন বাইরে থাকেন, আমি আমার সন্তানদেরকে ঘুম পাড়ায় দিই, আমি দরজার সাথে পিঠ লাগায় রাখি। আপনি যখন ডাক দেন, একটা সেকেন্ডের জন্য দেরি না হয়, রহমাতুল লিল আলামিন বাইরে দাঁড়ায় থাকবেন, আমি খাদিজা ঘুমায় থাকবো। হতে পারে না আমি সারা রাত আপনার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। এবার আমার আব্বাজিরা, যুবক ভাইরা, আপনারা বলেন, মা বোনরা যদি রাগ না করে আর কি, আপনারা অনেকেই 12টা 1টা বাজে না, এই যে নেতা সাহেব, যে লিডার সাহেব, ওনাদের তো সারা রাত ব্যস্ত। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে আসে, আমরা এখনই মোনাজাত দিয়ে দেবো, আপনার কষ্ট দেবেন না বলেছি তো। আমি মুসাফির দোয়া করবো, আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত দোয়াগুলোর জন্য কবুল করেন। মা বোনদের জন্য 2টা কথা বলে আমি শেষ করে দেবো। গভীর রাত্রে যখন বাসায় আপনি ফেরেন, দরজা টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিছে এইরকম একজন ভাই দেখি কয়জন আছে? গভীর রাত্রে আপনি সারা রাত বাইরে ছিলেন, 12টা 1টা বাজছে, এখন মাহফিল দেরি হয়ে গিয়েছে, মা বোন যারা আসে নাই, দরজা টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই অমুকের মা ওঠো, দরজা খুলে দিয়েছে এরকম। কই দেখি ভাই, ওই বলে আধা। প্রেম কোথায় গেল? এই মা খাদিজা রাসূলুল্লাহ প্রেম থাকতে হবে। এবার গেল আপনাদের কথা, আপনারা পান নাই। এবার মাদের পক্ষে আমি বলি, মায়েরা দেখা যায় বাচ্চাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে নিজে না খাইয়ে ঘুমায় গেছে, আপনি বাড়িতে বাসায় এসে আপনি খেয়ে আপনি ঘুমায় গেছেন। উনি যে খাইছে না খাইছে এইটা কয়জনে ওনারা যে না ওর বাচ্চার মা খাইছে কিনা, সে না খাইলে তাকে সারা আমি খাবো না, এরকম আছেন? হাত দেখা দিকে একটু, একজন পাওয়া গেছে। আলহামদুলিল্লাহ বলি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রেম তো এক পক্ষে না, 2 পক্ষের প্রেম হতে হবে। স্বামী স্ত্রী এই মিলন হতে হবে, ভালোবাসা পেতে হবে। আম্মা জানদের জীবনী পড়তে হবে। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেমন করে নবীজিকে ভালোবেসেছেন। নবীজি খেতেন, সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে ঠোঁট মোবারক লাগাতেন। নবীজির সাথে 1 প্লেটে খেতেন। যদি স্বামী স্ত্রী ভালোবাসা করতে চান তাহলে 1 প্লেটে খাবেন, দুজনে ভাগাভাগি করে খাবেন, গোস্তের টুকরা ভাগাভাগি করে খাবেন, মাছের পেটি ভাগাভাগি করে খাবেন, মাছের টুকরা ভাগাভাগি করে খাবেন। আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামী স্ত্রী যখন একই দস্তরখানে একই প্লেটে যায়, একই প্লেটে খায়, তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রহমতের ফেরেশতা দোয়া করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। ও আমার মায়েরা বোনেরা, আপনারা তাহাজ্জুদ পড়বেন, বোরকা পরবেন। খবরদার, আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা যদি বেপরদা হয়ে বাইরে বের হয়, ইসলামের শরীয়তে 14 জনের বাইরে, কোরআন আয়াত আমি এখন বলতে পারবো না, সময় লাগবে অনেক। কোরআন শরীফ খুলে দেখবেন, ইমাম সাহেবকে বলবেন, হুজুর বসুন্ধরা হুজুর বলে গিয়েছে 14 জন ছাড়া কারোর সাথে দেখা করা যায় না, আয়াতটা কি? হুজুর কাছে জেনে নেবেন, কোরআন শরীফে আছে 14 জন। এই 14 জন নারী পুরুষ ছাড়া দেখা সাক্ষাৎ করাই হারাম। এই 14 জনের বাইরে কোন পুরুষ যদি কোন নারীর একটা পশম দেখে ফেলে, একটা চুল দেখে ফেলে, কিয়ামতের দিন একটা চুল কবরের ভিতরে অজগর সাপ হয়ে আঘাত করতে থাকবে। আমার মায়েরাম, একটা সন্তান বানার বাইজিদ বোস্তামের মতো কেন আব্বা আম্মার কথা শুনবে না, আব্বা আম্মার সেবা করবে না? বাইজিদের মধ্যে একটা সন্তান বানান, দোয়া করেন, আল্লাহ আমার ঘরে একটা আরবের বাইজিদ আপনি দান করেন। ও দরদি আল্লাহ, আমার সন্তান আমার জন্য দোয়া করবে, আমার না জানাজা পড়বে, আমার কবরের পাশে দাঁড়ায় দোয়া করে, এই নিয়তটা করেন, আল্লাহ গো আমাকে এমন একটা ছেলে দাও যে ছেলে আমার জানাজা পড়বে। এইরকম নিয়ত আছে কয়জনায় বলেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক খুশি হয়েছি, এখানে দেখছি অনেকের মাথায় সাদা টুপি। এই টুপিটা পেয়েছেন আল্লাহ পাকের মহান ওলি সোহবতে গিয়ে রাজার বাগ দরবার শরীফে হুজুর কেবলা। এই টুপি উনি
আজমির শরীফ থেকে নিয়ে আসছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, আনিস লারওয়া কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে নবীজির জন্য জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামের মাধ্যমে একটা টুপি হাদিয়ে পাঠাইছেন। কি পাঠিয়েছেন? আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালামের মাধ্যমে একটা টুপি হাদিয়ে পাঠিয়েছেন। সেই টুপিটা ছিল কুল্লা চাহার তরকি, 4 টুকরা বিশ্ব গোল সাদা টুপি, সুতি টুপি। এই টুপি আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, বলেছেন জিবরাইল তুমি যাও আমার হাবিবকে বলবে উনি যেন এখন থেকে এই টুপি পরিধান করেন, সাহাবায়ে কিরামদের এই টুপি পরিধান করায় দেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই টুপি পরিধান করা সহ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি নবীজির মাথা থেকে পা মোয়ার পর্যন্ত সমস্ত সুন্নাত পালন করেছেন। এই কারণে মৃত্যুর সময় ওনার কপালে লেখা উঠেছিল হাজা হাবিবুল্লাহ মা তাবিল্লাহ। ইনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের বন্ধু, আল্লাহ পাকের বন্ধু, আল্লাহ পাকের সাক্ষাতে চলে যাচ্ছেন। এই লেখা দেখা পর্যায়ক্রমে 90 লক্ষ হিন্দু মুসলমান হয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয় আশেপাশে এই মাদ্রাসা টুপি পেতে পারেন, একটা টুপি পরেন। এখন আমার মসজিদে মুসল্লি জুমার দিন 1000-1200 মুসল্লি হয়, এক একজনের মাথায় এক এক রকম টুপি, কারণ সবার রুচি তো একরকম না, কারো সাদা, কালো কালো, এই যে আমাদের কারো টুপির সাথে কারো ড্রেসের সাথে মিল নাই। কিন্তু টুপি পরেছেন কার জন্য? নবীজির খুশির জন্য। টুপি ছাড়া কিন্তু নামাজ হবে না, বলে টুপি ছাড়া নামাজ হবে না। যদি জামা ছাড়া লুঙ্গি পরে নামাজ পড়েন তাও নামাজ হবে। কিন্তু একটা সুন্নাত পালন করলে আমি হাদিসে বলেছি মান তামাসসাকা বিসুন্নতি ইনদা ফাসাদ উম্মতি ফালাহু আজরু মিয়াতি শাহীদ। একটা সুন্নাত যে পালন করবে আখিরি জামানায় 100 শহীদের ফজিলত লাভ করবে। তারপরে নবীজিকে ভালোবাসতে পারবেন না? নবীজিকে উনি বলেছেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি আমাকে তোমার ছেলে মেয়ে আত্মীয় সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। জান্নাত তো দূরের কথা, নবীজিকে ভালোবাসতে হবে আব্বার চাইতে বেশি, মায়ের চাইতে বেশি, বন্ধুর চাইতে বেশি, সমাজের সমস্ত বড় দলপতির চাইতে বেশি। কাকে ভালোবাসতে হবে? নবীজিকে। নবীজিকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হবে? আল্লাহ পাককে। আপনি একটা টুপি দিয়ে যদি নবীকে ভালোবাসতে না পারেন তাহলে কিসে ভালোবাসা হলো বলেন? নবীজির কাছে মহিলা সাহাবী 6 মাসের শিশু বাচ্চা নিয়ে হাজির, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই সন্তানটা নিয়ে যান। কোথায় নিয়ে যাব? যুদ্ধে। তোমার সন্তান আমি যুদ্ধে নিয়ে যাবে কি জন্য? সন্তানের বয়স কত? 6 মাস। বয়স কত? 6 মাস। তোমার সন্তানকে আমি যুদ্ধে নিয়ে কি করব? তোমার সন্তান তো বোঝা হবে। মহিলা সাহেব বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জানি আমার সন্তান যুদ্ধের ময়দানে কোনো কাজে আসবে না। ও দয়াল রাসূল, আমি তো পুরুষ নই, আমি একজন নারী, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না। আমি যখন শুনেছি আপনি জিহাদের ডাক দিয়েছেন, কাফেররা আপনাকে চেনে না, বেদিনরা বেঈমানরা আপনাকে চেনে না। জিহাদের ময়দানে চতুর্দিক থেকে আপনাকে বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করবে, বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করবে। তখন তো বোমা ছিল না, তীর নিক্ষেপ করবে। আমি চাই না রাহমাতুল লিল আলামিনের জিসিম মুবারক একটা তীর পড়ুক। যতগুলো তীর আসবে আমার সন্তানটাকে আপনি ঢাল বানায় নিবেন। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, লিল্লাহি তাকবীর। কেমন ভালোবাসা! এরকম ভালোবাসা কয়জন আছে? কয়জন মা আছে? কয়জন বাবা আছে? কয়জন পুরুষ আছে? কয়জন নারী আছে? সুতরাং নবীজিকে যে ভালোবেসে কি করেছেন? সন্তান দিয়ে দিয়েছেন। নবী সন্তান নেন নাই, পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। সুতরাং বোরকা পরবেন, সুদের কারবার করবেন না, ঘুষের কারবার করবেন না, সমিতি করবেন না। সমিতি করছেন তো মরছেন। যখন যেখানে সুদ থাকবে রহমত থাকবে না, বর্ষণ রহমত সেখানে বর্ষণ হবে না। আল্লাহ পাকের হাবিব বলেছেন যারা সুদ খায় এবং সুদ দেয়, সুদ কি? 100 টাকায় 10 টাকা, 1000 টাকায় 100 টাকা। শুধু হচ্ছে নিজের মায়ের সাথে জেনা করা। জেনে বলুন নাউজুবিল্লাহ। এ তো অনেক কঠিন কথা, যেটা সম্ভব নয়। না খেয়ে থাকবেন, সুদের কারবার করবেন না। না খেয়ে আজ থেকে নিয়ত করেন যে না খেয়ে থাকবেন, সুদের কারবার করবেন না। কে কে আছেন হাত জাগান দেখি। নারায়ে তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। রিজিকের মালিক কে বলুন? যখন আপনি সুদের কারবার করবেন না, ঘুষের কারবার করবেন না। বসুন্ধরা থেকে মাহফিলে যাচ্ছি, উবারের গাড়ি নিয়েছি। ড্রাইভার বলে, হুজুর আমি দীর্ঘদিন ওমানে ছিলাম, বাংলাদেশে আসছি, খুব কষ্ট। আমার ছেলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে, কিন্তু সরকারি চাকরি নেব,
চাকরির জন্য চেয়েছে 10 লাখ। কত লাখ? 10। ছেলে বলছে আমি ঘুষ দিয়ে চাকরি করব না। হুজুর যখন আমার ছেলে নিয়ত করেছে, আমার ইমানটা দুর্বল ছিল, বললাম বাবা একটা সরকারি চাকরি পাবি, ঠিক আছে, আত্মীয় স্বজন সবাই কাছে বলি 10 লাখ টাকা দেই। বলছে বাবা আমি যে আজকে 10 লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি নেব, আগামীকালকে বাঁচবো কোনো গ্যারান্টি আছে? আমি তো ঘুষ দাতা হিসেবে হাসরের ময়দানে উঠব। ও বাবা আমার সার্টিফিকেট আছে, আমার হাত আছে, পা আছে, সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি এখন শক্তিমান, আমি ট্রাই করবো, আমি হালাল খাবার খাবো। হুজুর সন্তানটা এমন নিয়ত করেছে, একটা মাসও যায় নাই, ডেনমার্কে একটা কোম্পানিতে দরখাস্ত করেছে, প্রতি মাসে 20 লাখ টাকার বেতন অফার করেছে। যদি সুবহানাল্লাহ বলবেন না? রিজিকের মালিক হচ্ছেন কে? হালাল খাবেন। আপনারা যদি হারাম খান, চুরি করে নিয়ে আসেন, মাদের অপরাধ নাই, তার জন্য কিন্তু হালাল। আপনি চুরি করেন, ডাকাতি করেন, ছিনতাই করেন, বলুন নাউজুবিল্লাহ, করবেন না, তাহলে ওয়াজ কি শুনলেন? আল্লাহ পাক আসমান থেকে রিজিকের ফয়সালা করে দেবেন। কুদরতি রিজিকের মালিক হচ্ছেন কে? আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। সেই মায়েরা, সর্বশেষ কথা আমি বলি যে মায়ের কথা, আজকে যেখানে যেখানে মাদ্রাসা আছে, এখানে একজন স্বামী এবং স্ত্রী দুজনে নিয়ত করেছেন যে আমাদের যদি ছেলে হয় সেটা মাদ্রাসায় পড়াবো। কোথায় পড়াবো? মাদ্রাসায় পড়াবো। এরকম মাদ্রাসায় নিয়ত করেছে। স্বামী হঠাৎ করে সে ব্যবসার কাজে চলে গিয়েছে, স্ত্রীকে ওসিয়ত করেছে যদি আমার ছেলে হয় মাদ্রাসায় দিও, কিন্তু ব্যবসার কাজে গিয়ে সে ইন্তেকাল করেছে, আর সন্তান দেখতে পারে নাই। স্ত্রী ওসিয়তটা মনে রাখছে, আল্লাহ পাকের রহমতে 10 মাস পরে তাদের একটা ছেলে হয়েছে। মা তার স্বামীর নিয়তটাকে মনে রেখেছে। আমার স্বামীর নিয়ত ছিল সন্তান যদি ছেলে হয় মাদ্রাসায় দিব। হাঁটি হাঁটি পা পা করে 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর, 5 বছর, 6 বছর যখন হয়েছে, হুজুরের কাছে গিয়েছে এই শকর চাঁদপুরি মাদ্রাসায়। এরকম মাদ্রাসায় গিয়েছেন, রওনা হয়েছে আমার স্বামীর ওসিয়ত, আমার সন্তানটাকে মাদ্রাসায় পড়াবো। প্রতিমধ্যে যখন রওনা হয়েছে, আল্লাহ পাক সহিহ সেত্তার হাদিস আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ পাকের হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন এই সন্তান কোথায় যাচ্ছে। ও আমার প্রিয় ফেরেশতা, তুমি খোঁজ নাও এই সন্তান কোথায় যাচ্ছে। ফেরেশতা বলল, আল্লাহ পাক সন্তান তো মাদ্রাসায় যাচ্ছে, ওর আব্বা কই? আল্লাহ পাক আপনি ভালো জানেন। আল্লাহ বলেন, ওর আব্বা তো মারা গিয়েছে, ওই জায়গায় মারা গিয়েছে, খোঁজ নাও। ফেরেশতা মুহূর্তের ভিতরে বারকুন একদম আলোর গতি পার সেকেন্ডে 1,86,000 মাইল। এই যে লাইট জ্বলছে 1,86,000 মাইল দূর থেকে যদি সুইচ থাকে, টিপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলতে লাগবে কয় সেকেন্ড? 1 সেকেন্ড। তাহলে ফেরেশতাদের পাওয়ার কত, নবীজির পাওয়ার কত। নবীজি মেরাজ শরীফে গিয়েছে, মেরাজ সত্য না মিথ্যা? মেরাজ সত্য। অনেক মানুষ বলে মেরাজ হয়েছে নাকি স্বপ্নে, তাহলে আমরা তো নামাজও স্বপ্নে পেয়েছি, ঠিক কিনা বলেন? মেরাজ হক, নবীজি মেরাজ হয়েছে, সরাসরি হয়েছে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে দিদার হয়েছে, কাবা কাউসাইন আও আদনা। নবীজির সঙ্গে আল্লাহ পাক ওইরকম মিলন হয়েছে, তীর এবং ধনুক যেরকম মিলে যায়, নবীজির সঙ্গে আল্লাহ পাক ওইরকম কোলাকুলি মুবারক হয়েছে। সেই নামাজ আমরা পেয়েছি। সেই নামাজ হচ্ছে আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন, নামাজ মুমিনদের জন্য মেরাজ শরীফ। সালাত ইজ দ্য কি অফ দ্য প্যারাডাইস, নামাজ হচ্ছে কিসের চাবি? বেহেশতের চাবি। সেই নামাজ আদায় করতে হবে। ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট নিয়ে আসলো, বারে এলাহি আমি তার বাবার কবরে গিয়েছি, সে ওখানে আছে। আল্লাহ বললেন, তার বাবার অবস্থা কেমন? সে কি ভালো আছে না খারাপ আছে? বলে, আল্লাহ পাক ভালোই আছে, তবে একটু শাস্তি হচ্ছে, অল্প একটু শাস্তি হচ্ছে। কেন? ফেরেশতা বলে, আল্লাহ পাক আপনি তো জানেন কেন শাস্তি হচ্ছে, তার আমলের বদলা সে পাচ্ছে, একটু শাস্তি হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, ফেরেশতা তুমি যাও, তাড়াতাড়ি যাও, সে ইন্তেকালের আগে স্ত্রীর কাছে ওসিয়ত করে গিয়েছে, ও আমার প্রিয় স্ত্রী, আমার প্রিয়তমা, তোমার কাছে আমার ওসিয়ত রইল, আমার যদি ঔরসে তোমার পেটে তোমার রেহেম শরীফে যদি ছেলে হয় মাদ্রাসায় দিও। সে যে ওসিয়ত করেছে, ছেলেটা এখন মাদ্রাসায় রওনা হয়েছে। ওই ছেলে ওই শকর চাঁদপুরি এই হাফিজিয়া মাদ্রাসায় বারান্দা যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি যাও। কোথায় যাব? তাড়াতাড়ি যাও, তার আব্বার কবরে বেহেশতের লেবাস, বেহেশতের ফরাশ, বেহেশতের বিছানা বিছায়ে দিয়ে আসো। লিল্লাহি তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। সুতরাং নিয়ত করুন, এখানে যারা আছেন
যাদের মাথায় সাদা রবি দেখতেছি, যাদের মাথায় রঙিন রবি দেখতেছি, এখানে মাদ্রাসা আসছে, কত সুন্দর মাদ্রাসা। আমি আজকে সারা পথে চিন্তা করেছি, বিশেষ করে এদিকে ঢোকার পরে আপনার যমুনা সেতু পার হবে, দেখি মেঘলা মেঘলা, চিন্তা করলাম ভাইরা মাহফিল দিল এই অসিজনে, কেমন না কি হয়। দেখেন কি সুন্দর জান্নাতি পরিবেশ, দেখেন, দেখেছেন, এই মাহফিল মঞ্জুর হয়েছে। আমরা এখন দোয়া করবো প্রাণ ভরে, আল্লাহ পাক এখানে যে নিয়তে এসেছেন, মা বোন যারা এসেছেন, আমার ভাইরা যারা এসেছেন, বাবাজিরা এসেছেন, যে যা চান আল্লাহ পাক তাই দান করেন। সকলে বলি আমিন। নিয়ত করে একটা ছেলে মাদ্রাসা এখানে দিবেন। এই ছেলে এই পাগড়ি পরবে, দোয়া করবে, কবরের পাশে দাঁড়ায় দোয়া করবে। নবীজি বলেছেন, সন্তান যখন কবরের পাশে দাঁড়ায় দোয়া করে, চোখের পানি বের হওয়ার আগেই বেহেশতে বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়। মা তুমি নিয়ত করো, একটা ছেলেকে, এখানে বালিকা শাখা আছে, হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা ছেলেকে এখানে দিবেন, মেয়ে যেখানে আছে পর্দার সাথে সেখানে দিবেন, একটা ছেলেকে এখানে দিবেন। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, নিয়ত করেন মেয়ের বিয়ে হবে, সন্তান হলে একটা ছেলেকে এই মাদ্রাসায় দিবেন, ইনশাআল্লাহ সন্তান হয়ে যাবে। সন্তান দেওয়ার মালিক হচ্ছেন কে? দৃষ্টি পূরণ। আল্লাহুম্মা مولانا اللهم صل على وعلى آل سيدنا। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই কথা শোনে না, ঠিক কিনা বলেন? তার মধ্যে এক নম্বর মেডিসিন, সেটা হলো প্রয়োজন হচ্ছে মোবাইল। মোবাইল ওই যে টাচ মোবাইল দিয়েছেন তো বিপদে পড়ছে। ছোট ছোট বাচ্চারা কিছু খেতে চায় না মোবাইল ছাড়া। এখন মোবাইল দূর করবেন কেমনে? আপনাদেরকে এই মোবাইল থেকে দূরে থাকতে হবে। অ্যান্ড্রয়েড রাখেন, কিন্তু কোনো রাখবেন না, কি এই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারে কিছু রাখবেন না। যেহেতু মোবাইলে বিকাশে অ্যাপসের জন্য টাকা উঠানো, একটা অ্যাপস রাখেন, বিকাশ অ্যাপস রাখেন, আর কথাবার্তা বলবেন, আর কিছু চ্যানেল রাখবেন না। সন্তান মোবাইল দিয়েছেন, হুন্ডা দিয়েছেন, বিপদে পড়েছেন। ছেলে হলে হুন্ডা, মেয়ে হলে মোবাইল। এই যে রমজান মাসে নামাজের মধ্যে বাবাকে ছেলে খুন করেছে, কিসের কারণে? মোবাইল কারণে। শোনেন নাই? টাচ না দেওয়ার কারণে। এখন এই ছেলেমেয়েরা কেন হয় নাই? এরকম কেন হলো? সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়ান নাই, কোরআন পড়ান নাই। কোরআন শরীফ পড়ান, হাদিস শরীফ পড়ান, মাদ্রাসায় পড়ান, দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেন। এই মাদ্রাসায় স্কুলে পড়াইছেন, অসুবিধা নাই, ইউনিভার্সিটি পড়াইছেন, অসুবিধা নাই। যে স্কুলে, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পড়ছে, তাদের একটা সুযোগ হচ্ছে, আপনার ওলিদের সাথে পাঠান। আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হক্কানি আলেম ওলামাদের কাছে পাঠান। গাউসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ বলেছেন, সন্তান যখন বড় হয় হক্কানি আলেম ওলামা ওলি আল্লাহদের কাছে পাঠিয়ে দাও। সন্তান যদি ওলি আল্লাহ নাও হয়, আলেম যদি নাও হয়, তাহলে সন্তান বেঈমান হবে না, সন্তান ইমানদার হবে, সন্তান তোমার জন্য দোয়া করবে। পুত্র এখন পয়সাওয়ালা, বাড়ি যে তার 3-4 তলা, ঠিক কিনা বলেন? ছেলে এখন পয়সাওয়ালা, বাড়ি যে তার 3-4 তলা, সব তলাতেই ঘর আছে, মায়ের নাই যে ঘর, বউ এখন আপন হয়ে মা হয়েছে পর। সন্তানকে আলেম বানান, আলেম হয় না অসুবিধা নাই, আলেমের কাছে পাঠান, মসজিদে পাঠান, নামাজি বানান। এই সন্তানকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখেন, প্রতিদিন কিছুটা সময় সন্তানকে ব্যয় করেন, ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন, ডাকেন, ছেলে মেয়েকে নিয়ে একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন, কার কি সমস্যা সব শোনেন, ওদের কথাগুলো নেন, মেয়েকে একসাথে রাখেন, মেয়েকে পর্দায় সাথে রাখেন, মেয়েদেরকে ছেলেদের পোশাক পরে। নবীজি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কিয়ামত কবে হবে? নবীজি বলেছেন, যখন ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরবে, মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরবে। মেয়েরা জিন্সের প্যান্ট পরে, ছেলেরাও জিন্সের প্যান্ট পরে। আমার মনে হয় আপনাদের এদিকে মনে হয় মেয়েরা জিন্সের প্যান্ট খুব কম পরে আছে, এত দূরে তো ঢাকায় বেশি দেখা যায়। নাউজুবিল্লাহ। আমি একদিন রমজান মাসে, আমার মসজিদ মাদ্রাসা হচ্ছে বসুন্ধরা তানজিদুল মাদ্রাসা হচ্ছে একদম নর্থ সাউথের ইউনিভার্সিটির কাছে, এই রমজান মাসে দেখি মেয়েরা দিদার সে ব্যঞ্জন খাচ্ছে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আমি চিন্তা করলাম, রমজান মাসে তো আপনার, রমাদান মাসে ইবলিস তো আটকা থাকার কথা, এই ইবলিস কোত্থেকে আসলো এই সিগারেট খেতে?
তখন একজনে বলল, হুজুর ইবলিসে আগে ডোজ দিয়ে গেছে, ও ব্যানসন খান ডোজ আগে দিয়ে গেছে। যেটা বললো নওয়াজুবিল্লাহ। আচ্ছা মনে করেন ছেলেরা, এটা ছেলেদের পক্ষে কথা বলি, ছেলেরা মনে করেন সিগারেট খাইলেও বুনো অসহায় পরে, এটা কি হবে? তো কোনো মেয়ে যদি সিগারেট ধরে উপায় কি হবে বলেন? খবরদার। আমি যখন সারসিনাতে পড়তাম আমার ওস্তাদ বলতেন যে ভাত পচলে খাওয়া যায়, বিরিয়ানি পচলে কিন্তু খাওয়া যায় না। যারা আবার কিছু আছে মাদ্রাসার ছাত্র দেখা যায় হুজুরা চাপ দিছে চলে গেছে, পরে নাই, এগুলি আবার নষ্ট হইলে এমন নষ্ট হয়ে যায়, এটা বিরিয়ানি পচা। স্কুলের ছাত্র হচ্ছে ভাত পচা, নষ্ট হইলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাদ্রাসা যেগুলি স্টুডেন্টগুলি নষ্ট হয়ে গেলে বিরিয়ানি পচা ভালো সম্ভাবনা নয়। সুতরাং ছেলেদেরকে সময় দিবেন, মেয়েদেরকে সময় দিবেন, ওদের জন্য দোয়া করবেন, দোয়া শিখাবেন, ওদের কোরআন শরীফ শিক্ষা দিবেন, আমল শিক্ষা দিবেন, এবং আপনি দান খরচ করবেন, ছেলে মেয়েদেরকে দান খরচ করা শিখাবেন। বাসায় মিলাদ মাহফিল করবেন। আল্লাহ পাকের মহান ওলি রাজারবাগ শরীফের হুজুর কেবলা, যিনি আওলাদ রসুল আরব দেশ থেকে এসেছেন, ওনার দরবারে গিয়ে ওখানে আমি দেখছি সমস্ত সরকারের সমস্ত মন্ত্রী এমপির আসা যাওয়া করে, কারণ উনি কোনো মন্ত্রী এমপির কাছে টাকা পয়সা চান না। আল্লাহ পাক ওনাকে অনেক সম্পত্তি দিয়েছেন, উনি দিন ইসলামের জন্য বালক বালিকা শাখায় হাজার হাজার ছাত্র প্রতিদিন খাচ্ছে। এই প্রতিদিন মিলাদ মাহফিল হচ্ছে, হাজার হাজার লোক সেখানে মেহমানদারি হচ্ছে। লোকজন ঈদের দিন থেকে 3 দিন লঙ্গরখানা, হাজার হাজার লোক খাচ্ছে। গত বছর উনি কোরবানি দিয়েছেন সমস্ত নবীদের নামে, রসুলদের নামে, সাহাবীদের নামে এই 600 গরু 900 খাসি। ঈদের দিন থেকে 3 দিন আমি আপনার দাওয়াত দিলাম, আমি তো এগুলো যেতে পারি না, আমি সফরে থাকি। ঈদের দিন থেকে 3 দিন মেহমানদারি, যে যাবে সকাল 7টা থেকে রাত্র 12টা পর্যন্ত। আল্লাহর ওলিদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে আসবেন, সবক নিয়ে আসবেন, জিকির নিয়ে আসবেন। উনি প্রথম যে সবকটা দেন এটা পাস আনফাস, শ্বাসে শ্বাসে, শ্বাস সাথে লা ইলাহা, টানতে ইল্লাল্লাহ। 1 নম্বরে গুনাহ খাতা মাফ হবে, রিজিকে বরকত হবে, গরিব হবেন না, তার মুসিবত দূর হবে, মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হবে। আপনি ঘুমায় যাবেন, যত দোয়া কালাম আয়াতুল কুরসি পড়েন, যত দোয়া পড়েন, একটা সময় মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হবে। দেখেন এই যে ওলি আল্লাহদের জিকির, নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতে করতে ঘুমায় যাবেন। কখন যে যাদের ঘুম আসে না, এটা অ্যান্টিবায়োটিক, কখন যে ঘুমায় যাবেন টের পাবেন না। আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন, সকলে বলি আমিন। যেহেতু 1:45 বাজে, আসুন সেই নবীর শানে একটু সালাতু সালাম পড়ি। সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাতুল্লাহ তাইফের রাস্তার কিনারে মা আমিনা আলাইহা সালাম ওনার দুলাল কান্দেন রে, কেন যে পাথর মারলি রে, মায়া নাই তোদের অন্তরে। আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ। কাতার হয়ে যান, ফাঁকে কাতার হয়ে যান, সবাই কাতার হয়ে যান। ওয়া আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ইয়া হাবিবাল্লাহ। আমরা নবীজির রওজা পাকে দাঁড়িয়ে যেরকম সালাম দেই, সেই সালাম আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ সরাসরি মনে করেন নবীজির রওজা পাক আমাদের সামনে আছে, নবীজি হাজির নাজির আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, নবীজিকে প্রাণ ভরে সালাম দিন। আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ইয়া নবী আল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ইয়া হাবিবাল্লাহ, সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি
সাল্লাল্লাহু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকুম ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকুম ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন আয়ে মেরা আকা सलातो सलाम लीजिए इमाम ज़माना का दुरूद और सलाम लीजिए अहले बैत का नात और सलाम लीजिए इस ईद मिलाद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल का कुल कायनात मोहताज आपकी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह কাতার হয়ে বসেন মা বোনেরাও কাতার হয়ে বসেন তবারক দেওয়ার সুবিধার জন্য কাতার হয়ে বসে পড়বেন মুনাজাত হবে 3 বার ইস্তিগফার পাঠ করুন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি আমরা আমাদের সুন্নতি বালিকা মাদ্রাসা আছে যারা ছাত্রী দিবেন 3 বার ইস্তিগফার পাঠ করুন আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা শরীফ আলহামদু সূরা একবার বিসমিল্লাহ সূরা ইখলাস শরীফ 3 বার 5 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করুন দামুরহাট মাদ্রাসা আছে মহিলা মাদ্রাসা বালিকা মাদ্রাসা সেখানে মেয়েদের পাঠাতে পারেন এবং আমি ওয়াদা করলাম যে আপনারা এখানে আপনার ছেলেকে দিবেন আর সর্বশেষ ওয়াদা হচ্ছে যেটা মাদের জন্য না আপনাদের জন্য মা বোন যারা আসছে যাদের বোরকা কিনে দেন নাই আপনারা জানেন সবাই যাদের বোরকা নাই 1 সপ্তাহের মধ্যে বোরকা কিনে দেবেন মাকে মেয়েকে কে কে আছেন হাত জাগান দেখি একটু যাদের বোরকা নাই দিবেন দিবেন নারায়ে তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর নারায়ে রিসালাত আল্লাহুম্মা আমিন বোরকা কিনে দেবেন আপনি যদি বোরকা কিনে না দেন তাহলে মায়েরা যে বাইরে বের হবে যত গুনাহ হবে আপনি দায়ী থাকবেন টাকা না থাকলে ধার করে নেবেন আরো বলে দেই টাকা না থাকলে যে নেতা আছে বলবেন বোরকা কিনে দেব ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুনাজাত হবে আর কোন কথা সভাপতি সাহেব কিছু বলবেন না অনুমতি দিবেন না শুনুন এই মাহফিল আল্লাহ পাক যেন কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করেন সকল বলে আমি কিন্তু কোনো ওয়াজ করতে পারি নাই ওয়াজ করতে হলে অন্তত 10টার মধ্যে মাইক দিতে হবে কারণ এত রাতে ওয়াজ করার সুযোগ থাকে না আমি কয়টা কথা বললাম আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন মুনাজাত হবে আমি মুসাফির মুনাজাতের মধ্যে কি তবরক দেওয়া যাবে জি মুনাজাত হবে মুনাজাত শেষ তবরক দেওয়া শেষ তাকাবেন না চক্ষু বন্ধ করে আমিন আমিন বলবেন যাহা আছে নসিবে বলেন বা পরের লাইন বলেন আস্তে আস্তে আসিবে যেই প্যাকেটে আপনার নাম লেখা আছে যেই গোস্তের টুকরো আপনার নাম লেখা আছে আপনাকে আসতেই হবে যদি কেউ না পান হাত জাগাবে যেখানে পা নাই কিন্তু হইচই করবে না কোনো শব্দ হবে না নো সাউন্ড আমরা মোনাজাত শেষ করব তারপরও শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ মা বোন যারা আছেন আপনারা ঠিক পৌঁছে দেবেন হইচই করবেন জি মা বোনদের মধ্যে তবারক দেওয়ার জন্য কোন ছেলে মানুষ ঢুকবেন না ওখানে গেটে তবারক পৌঁছে দিলে ওখানে লোক সেটিং করে দেওয়া আছে মেয়েরা তবারক দিয়ে দিবে ওখানে কোনো ছেলে মানুষ ঢুকবেন না তবারক গেটে পৌঁছায় দিলে আমাদের মেয়েদের মধ্যেই সেটিং করে দেওয়া আছে ওনারাই তবারক দিয়ে দিবে আর আপনারা তবারক দেওয়ার সুবিধার্থে কাতার হয়ে বসে পড়বেন আর পাশে যারা দাঁড়ায় আছেন রাস্তাতে সোজা হয়ে বসে পড়েন দাঁড়ায় থাকলে তবারক দিতে কষ্ট হবে যারা আপনারা শুরু করেন দোয়া শেষ করবে তবারক দেওয়া শেষ হবে তবারক দেওয়া শেষ হয়ে গেলে এখানে এসে বললে
আপনার সঙ্গে আছি আল্লাহর রহমতে। আব্বা মা আছেন? না, আমার বাবা মা দুজনেই নাই। আমাদের জনগণের প্রতিনিধি ওনার আব্বা আম্মা, এই যে আমি হঠাৎ করে মনে হইলো ওনার আব্বা নেই মা নেই। আজকে যে মাহফিলে এসেছে আমি মুসাফির, আমি দোয়া করবো, আপনারা সবাই দোয়া করবো ওনার আব্বা আম্মাকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান বানিয়ে দেন। সকলে বলি আমিন। শুধু তাই না, এখানে যারা আসছেন যাদের আব্বা নাই, যাদের মা নাই, যারা মা বোন যারা আছেন যাদের আব্বা আম্মা নাই, আল্লাহ পাক বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুউচ্চ মাকাম দান করেন। আমরা একটু তওবা করি, আমার সঙ্গে বলুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আয় আল্লাহ পাক, আমি তওবা করিতেছি গুনাহে কবীর সগীর বিদআত শিরক জাহিরি বাতিনি ইচ্ছা অনিচ্ছা সর্বপ্রকার গুনাহ হইতে আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا حبيبنا مولانا النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا حبيبنا مولانا معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا حبيبنا مولانا وسيلتي إليك وآله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করুন, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। কার লাগিয়া বদলম বাড়ি, কার লাগিয়া বদলাম ঘর, জীবন শেষে আইসা দেখি ওরা হইল আমার পর। গুনাহগার হাম গুনাহগার হাম গুনাহগার, আপ সত্তারো আপ জব্বারো আপ গফফার। গুনার বোঝা মাথায় নিয়া কাঁদতেছি, মাফ করে দেন মাবুদ মাওলা এলাহি। যত গুনাহ করছি মাওলা আর তো গুনাহ করব না। মা বাবাকে কবরে কাঁদাইয়েন না। যত গুনাহ করছি মাওলা আর তো গুনাহ করব না। মা বাবাকে ফেরেশতা দিয়া মাইরেন না। যত গুনাহ করছি মাওলা জীবনে, মাফ করিয়া দেন গো মাওলা নিজ গুণে।
যত গুনাহ হইছে মাওলা গোপনে, মাফ করিয়া দেন গো আল্লাহ আপনে। আপনি যদি মাফ না করেন বান্দারে, বলুন পুনার বান্দা যাবে কার কাছে? আল্লাহ 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 জাল্লা জালালুহু শানুহু। ও দয়ালু আল্লাহ, গভীর রজনী, রাত্র 1টা বেজে গেল, আমি গোলাম মাইক ধরে আছি, আমার একটা আব্বা মাও এখান থেকে যায়, একটা ভাই বোন এখানে যায় নাই, তাবারকের জন্য কেউ বসে থাকে নাই, কথাগুলো শোনার জন্য এখানে বসে আছেন। আজকের মাহফিলে প্রধান অতিথি জনাব তুহিন সাহেব, এত ব্যস্ত মানুষ গভীর রজনী পর্যন্ত স্টেজে বসে আছেন, এলাকার তার প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে হাত তুলেছেন। আল্লাহ পাক তুহিন সাহেবের মতন এখানে অনেকে আছেন যাদের আব্বা নাই, যাদের মা নাই, যাদের আব্বাও নাই মাও নাই। আরে সন্তানের যখন সম্পদ ছিল না তখন বাবা ছিল, মা ছিল। আজকের সন্তান সমাজের বড় নেতা হয়েছে, বড় ব্যবসায়ী হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। আজকের বাবা যদি থাকতো, আজকের বাবা দেখতো তার ছেলে সমাজের বড় চেয়ারটায় বসে, সমাজের হাজার হাজার মানুষ তাকে সম্মান করে। এমন আব্বা মা দুনিয়ার জমিন থেকে চিরবিদায় হয়ে চলে গেল। জানি না অন্ধকার কবর কেমন আছেন, ওই কলা বাগানে, বাঁশ বাগানে, পেয়ারা বাগানে, পুকুরের পারে, ও স্থানীয় কবরস্থানে দরজা জানালা ছাড়া মাটির বিছানায় আব্বা মাকে শোয়াই আসলো। এমন আব্বা আমার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। কখন কোন মাহফিল কার কিসমত খুলে যায় জানি না। আল্লাহ পাক এলাকার সবচেয়ে বড় নেতা মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, তার আব্বা আম্মার কবরকে বেহেশতের বাগান বানায় দেন। এখানে যারা আছেন, মা বোন যারা আছেন, যাদের আপনজন প্রিয় মানুষ, দাদা দাদি, নানা নানি, মুসল্লি ভাই, পাড়া প্রতিবেশী কবরে চলে গিয়েছেন, দোয়া করার কেউ নাই, সকলকে বিনা হিসেবে জান্নাতবাসী করে দেন। আমাদের আব্বা আম্মা যারা জীবিত আছেন হায়াত দারাজ করে দেন, সন্তানদেরকে মা বাবার যোগ্য খাদেম হওয়ার তৌফিক দেন। আল্লাহ পাক জানি না কার মনে কি ব্যথা কি কষ্ট, সকলে মনের সমস্ত নেক মাকসুদ গুলি কবুল করে নেন। স্বামী স্ত্রী মিল নাই, মিল মহব্বত তৈরি করে দেন। ছেলেমেয়েরা কথা শোনে না, কথা শোনার তৌফিক দেন। ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, কামিয়াবি হাসিল করার তৌফিক দান করুন। ছেলে উপযুক্ত হয়েছে, মেয়ে উপযুক্ত হয়েছে, বিয়ে হচ্ছে না, যোগ্য পাত্র পাত্রীর ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ পাক যাদের বিয়ে হয়েছে সন্তান হয় না, সন্তান দেওয়ার তৌফিক দান করেন। সন্তান কুদরত থেকে আপনি ফয়সালা করে দেন। এ মাহফিল, এ মাদ্রাসা কিয়ামত পর্যন্ত জারি করে দেন। আল্লাহ পাক আজকের এক ভাই বলেন অনেক দূর থেকে তার ছেলে এখানে পড়াশোনা করেন, জানি না কত দূরে থেকে সন্তানকে মাদ্রাসায় দিয়েছেন। একটা ছেলেকে হক্কানি আলেম হওয়ার তৌফিক দেন। প্রত্যেকটা ছেলেকে ইসলামিক স্কলার বানায় দেন। যাদের পাগড়ি পরাই দিলাম আল্লাহ, এ মাদ্রাসায় প্রত্যেকটা ছাত্রকে বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ মতো বড় ওলি আল্লাহ সন্তান বানায় দেন। এদের ব্রেইন খুলে দেন। একটা সবক একবার পড়লে দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন হয় না, এরকম ব্রেইন আপনি দান করেন। আল্লাহ পাক সোনার বাংলাদেশ, কোটি আলেম ওলামা পীর মাশায়েখদের বাংলাদেশ, লাখো লাখো ওলি আল্লাহদের বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশের উপর আপনি খাস রহমত নাজিল করেন।
সোনার বাংলাদেশকে স্বর্ণ দিয়া, হীরা মণি মুক্তা দিয়া পরিপূর্ণ করে দেন। বাংলাদেশকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী দেশ বানায় দেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়তনের দেশ বানায় দেন। সরকারকে আল্লাহ পাক যখন যে সরকার আসবে, বাংলাদেশে আপনি ইসলামিক সরকার কবুল করে নেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতন শাসন করতাম প্রত্যেকটা এলাকাকে আপনি দান করেন, প্রত্যেকটা জনগণের খবর। এইরকম আমার তুহিন ভাই রাত্র 1টা পর্যন্ত বাইরে, সমস্ত নেতাগুলো এরকম যদি বাইরে বাইরে থাকতো, কোনো বাড়িতে চোর ডাকাত ঢুকতে পারতো না। আল্লাহ পাক আমাদের দেশে আপনি ইসলামিক সরকার কবুল করে নেন, জনগণের খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করেন, যারা খেদমত করতে চায় খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আপনার বন্ধু রুসেল আমাদের বলা না বলা সমস্ত দোয়াগুলি কবুল করেন। যারা আমিন আমিন বলছেন প্রত্যেককে অন্তত জীবনে একটা বড় হলো আপনার ঘর বাইতুল্লাহ শরীফে লাব্বাইক লাব্বাইক বলার তৌফিক দেন। আপনার হাবিবের রওজা পাকে সালাম দেওয়ার তৌফিক দেন। আপনার হাবিব যাকে একটা মুহূর্তের জন্য স্বপ্নে দেখলে, মুরাকাবায় দেখলে জাহান্নাম হারাম হয়ে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়, আমাদেরকে আপনার হাবিবের দিদার মুবারক নসিব করেন। আপনার হাবিব আমাদের জন্য আপনার কাছে যা থেকে পানা চেয়েছেন, আমাদের সকলকে মুক্তি দান করেন। আমাদের জন্য কুল মাখলুকাতের জন্য, জিন ইনসানদের জন্য আপনার কাছে যা যা চেয়েছিলেন সব নিয়ামতগুলো দান করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবীল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক সর্বশেষ এই মাহফিলে জালাজা শুরু থেকে এ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করেছেন, বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ধন দৌলত দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহ পাক ধান দিয়েছেন, চাল দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন। প্রত্যেকের সমস্ত দানগুলি আপনি কবুল করে নেন, কোটি কোটি গুণে বৃদ্ধি করে দেন। এই মাহফিল কিয়ামত পর্যন্ত জারি করে দেন। আলে ওলামা, আল্লাহ পাক ওস্তাদ, ছাত্র যারা রয়েছেন, আমার এই ভাইরা অনেক কষ্ট করে, হায়দ্রাবাদ আল্লাহ পাক যারা কষ্ট করে এই মাদ্রাসাকে টিকে রাখছেন, প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করেন, সবাইকে খেদমতের আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা। আল্লাহ পাক আমি মুসাফির, আমাকে আপনি মাফ করে দেন, আমাদের সমস্ত দোয়াগুলি কবুল করেন, প্রত্যেকের মনের সমস্ত নেক মাকসুদগুলি কবুল করে নেন। اللهم صل على سيدنا مولانا وسيلة إليك وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. যদি কেউ তাবারক না পেয়ে থাকেন, যারা ভলান্টিয়ার ভাই আছেন, আপনি চাইলে তাবারক পাবেন। মেয়েরা পরে বের হবেন, একসঙ্গে যেন বের হবেন না, মেয়েরা পরে বের হবেন, ছেলে মানুষেরা